नमस्कार जय जगन्नाथ हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँच आज क्लास को आशा करे आपण मैंने समस्ते आपण मान प्रिपरेशन जारी रखि थे आदौ समय नष्ट करें कारण समय बहुत मूल्यवान बर्तमान आपण तेज आज आमर टॉपिक रही ओडिया भाषा उपर वैदेशिक भाषार कौन प्रभाव रही टॉपिक आमर ओपीएससी पीजीटी पेपर 1 रे अच्छी आम ए विषय आज आम आलोचना कर जो आम समस्ते जाचे जितेबाला वैदेशिक माने माने ओडिशा को आम भारत वर्ष को आसी वाणिज्य कारोबार उद्देश्य तो से भाषार छाप किसी छाड़िकी जाइए जहाँकि आम ओडिया शब्द भंडार रही आम मैंने व्यवहार करुचे तेरे मनुष्य पक्षरे भाषा हेउछि अमूल्य संपद भाषा साहाय्य मनुष्य निजर मनोभाव को अन्य निकटरे प्रकाश करे और अन्य मानकर भाव को मध्य बुझीपारे तेणु भाव बा चिंतार आदान प्रदान हेउछि बलिष्ठ माध्यम भाषा द्वारा केवल भावर आदान प्रदान हुए ता नुहे अधिकांश तद्वारा मनीष निज मनर विभिन्न भाव और चिंता मध्य सृष्टि करिथाए मन हेउछि आम चिंता और भावनार उत्स प्रति मुहूर्त केतेबेले चिंतार तरंग उठुची भाषा साहाय्य आम नूतन नूतन भाव चिंता करिथाउ और सही चिंता को मध्य प्रकाश करिथाउ तेणु भाषार दुईटी दिग रही तो प्रथम दिग है भाव चिंता सृष्टि करिबार जे साहाय्य करे और द्वितीयटी होउची भाव को बुझीबार जे साहाय्य करे तेबे आमे समस्त जानिचे भाषा हेउची एक चिरस्रोता नदी परी अर्थात माने भाषा मनुष्यर चिंताधारा विनिमयर और भाव विनिमयर माध्यम जहाँ को आम इंग्राजी कहूँ सिस्टम ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन भाषा मध्य आमर गोटे कौन रही ना सामाजिक संपत्ति बोली रही भाषा गोटे सांस्कृतिक परंपरा को प्रतिबिंबित और प्रभावित मध्य करे तो भाषाविद तो अनेक रही जमी कह जैकब ग्रिम हुंतु रास्क हुंतु फ्रांस बफेट इत्यादि अनेक प्रकार भाषाविद रही तेज से विषय तो आम आज आलोचना करानी आमर विशेष भाव आज आलोचनार विषय वस्तु रही ओडिया भाषा उपर वैदेशिक भाषार कौन प्रभाव रही तो जितेबाला आमर जाबनिक हुंतु पर्तुगीज माने हुंतु इंग्रेज माने हुंतु किंबा द्राविड़ माने हुंतु तो जितेबाला से माने आमर भारतवर्ष को आछंती ओडिशार ओडिया भाषा उपर तांकर विशेष कौन सब प्रभाव रही से विषय आम आज आलोचना करवा तो आज आमर विषय रही जाबनिक भाषा जो सब रही विषय आम जाना से जाबनिक भाषार प्रभाव कौन सब रही जहाँकि आमर ओडिया भाषा उपर वैदेशिक भाषार प्रभाव मध्य ही आसूची तेरे भाषा हेउची एक चिरस्रोता स्रोतसीनी भारतीय भाषा गुड़िक विभिन्न जुगरे विभिन्न भाषा संपर्क में आसी तार विशिष्ट विभव गुड़ी को निजस्व कर परिपृष्ट कर गढ़ी तोली भारतर दुईटी प्राचीन भाषा संस्कृत एवं द्राविड़ देख ये गोटे प्रश्न आसूची भारतर दुईटी प्राचीन भाषा किए किए गोटे हूँ संस्कृत आ गोटे हूँ द्राविड़ एगुड़ी को यथेष्ट प्रभावित करिछि ए दुईटी भाषा कौन ओडिया भाषा को मध्य अनेक प्रकार प्रभावित करिछि आरबी पारसिक इंग्रेज पर्तुगीज प्रभृति बहु वैदेशिक भाषा भारतीय भाषा उपरे प्रभाव विस्तार करिअछि देख आरबी पारसिक इंग्रेज पर्तुगीज एमाने आहरी अनेक प्रकार भाषा मध्य रही भारतर संविधान सम्मत भाषा मान केतोटी भाषा संविधान आमर देइछि मन रखिबो 22टी हैला तो भाषा मानक मध्य ओडिया भाषा हेउची अन्यतम निज 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 देश भारतवर्षर विभिन्न भाषार संभार सहित बहु विदेशी भाषार संभार सहित बहु विदेशी भाषार संपद को ओडिया भाषा निजस्व करी समृद्ध करिछि अच्छा आ गोटे कथा मध्य कहिथिली ओडिया भाषा केबे शास्त्रीय मान्यता पाइथिला एटा प्रश्न रहिला मोर आपण माननकु ए प्रश्नर उत्तर मते कमेंट सेक्शन रे जणाइबाकू अनुरोध ओडिया भाषा उपरे तुर्की मोगल पारसी इंग्रेज आदि भाषार प्रभाव मध्य देखा आम पाइबा बहु वर्ष धरी पारसिक और आरबीय भाषा ओडिशार कोर्ट कचेरीर भाषा रूपे प्रचलित हो आसुथिला मन रखिबो ए पारसिक भाषा और आरबीय भाषा ए दुईटी भाषा आमर ओडिशार कोर्ट कचेरीर भाषा रूपे मध्य प्रचलित हो आसी वर्तमान किए अछि ना वर्तमान आमर इंग्राजी भाषा ही कोर्ट कचेरीर भाषा रूपे व्यवहार हेउछि
ତ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଆମର ଜାବନିକ ଭାଷାର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଯେ ଜାବନିକ ଭାଷା କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାକୁ କହିବା? ଆରବୀ, ପାରସିକ, ତୁର୍କ ଆଦି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାବନିକ ଭାଷା ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ବୈଦେଶିକ ଜାତି ହେଉଛି ମୁସଲମାନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ବା ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ବୈଦେଶିକ ମାନେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ମାନେ। ଆଉ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ? ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ କେତେରୁ କେତେ ଅଛି? ଆମର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହିଁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲମାନ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା କହିଲେ ଆମେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ହିଁ କହୁଛେ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଛି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଜାତି? ନା ମୁସଲମାନ ଜାତି ପାଖରେ ହିଁ ସେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଛି। ବାରିପଦା ମ୍ୟୁଜିୟମରୁ ପ୍ରାପ୍ତ 1587 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଅଭିଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ପାରସିକ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବାର 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରସିକ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେବେ ଅଧିକାର କଲେ? ମନେ ରଖିବ 1568। ତ 1568 ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିକାର କଲେ 1587 ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖଟି ମିଳିଛି ଆମକୁ, ସେଇଥିରେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ଯେ 1568ର 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ପାରସିକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ପାରସିକ ଭାଷା ସେ ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଆମର ଜାବନିକ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନାଗପୁରର ମରହଟ୍ଟା ମାନେ 1551 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1751ରୁ 1803 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମୁସଲମାନ ଆସିଲେ, ସେ କେବେ? ନା 1568ରେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଗପୁରର ମରହଟ୍ଟା ମାନେ କେବେ ଆସିଲେ? 1751ରେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ବଙ୍ଗର ସୁଲତାନ ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ଆସିଲା ବେଳେ ଯେ କାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ? ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ପରାସ୍ତ କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ଅଲିବର୍ଦୀ ଖାଁକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ସେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1751ରୁ 1803 ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ପାରସିକ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ପାରସିକ ଭାଷା କିଏ ଆଣିଲେ? ନା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆଣିଥିଲେ। 1568ର 20 ବର୍ଷ ପରେ, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହିଁ ସେମାନେ ପାରସିକ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ 1751ରୁ 1803 ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପାରସିକ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଜମା ଆଉ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ରସିଦ, ପାଉତି ପ୍ରଭୃତି ଜାବନିକ ଭାଷାରେ ହିଁ ଲିଖିତ ହେଉଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଜମିଜମା ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କୌଣସି ଦଲିଲ ଦସ୍ତାବିଜ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରସିଦ ହେଉ କିମ୍ବା ପଟ୍ଟା ପାଉତି ଯେଉଁ ଆମର ଜମିଜମା କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି, ସେ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଜାବନିକ ଭାଷାରେ ହିଁ ଲିଖିତ ହେବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 1803ରୁ 1828 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ଥିବା B.G. ଟଏବନବୀ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ସ୍କେଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରମ୍ 1803 ଟୁ 1828। ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଚେରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ପାରସିକ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତ ସେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି?
ନା ଆମର ବିଜି ଟୟନବୀ ଇ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ 1803ରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଧିକାର କଲେ, ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାଷା ପାରସିକ ଭାଷା ଥିଲା ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ପାରସିକ ଭାଷାରେ ହିଁ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ବି.ସି. ରାୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ଦ ମରାଠାସ୍ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ 1803ରୁ 1828 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଆଇନ କାନୁନ ସବୁ ବଙ୍ଗଳା ଓ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁଦିତ ହେଉଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଅଣ୍ଡର ଦ ମରାଠା, ଯେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ସେ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା 1803ରୁ 1828 ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଆଇନ କାନୁନ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାଷା ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ସେଇଟା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରହିଥିଲା ଆଉ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ହିଁ ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1828 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ୟୁଅର ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ପାର୍ସୀ। ତ 1828 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ୟୁଅର, ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀର ଭାଷା ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ରୂପେ ପାର୍ସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ରହିଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯାବନିକ ଭାଷାର ବା ଯାବନିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ମୁକାବିଲା, ଯାହାକୁ ମୁକାବିଲାତ, ତିଆରୁ ଅଛୁ, ତୟାର ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆରବୀ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1525ରେ ଏକ ଶିଳାଲେଖରେ ଚପରାସୀ ଗୋଟିଏ ପାରସିକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୁରତ୍ରାଣ, ଆଲାବଦିନ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୁକାବିଲା, ତିଆରି ଅଛୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ 1525ରେ ଏକ ଶିଳାଲେଖରେ ଚପରାସୀ ଗୋଟେ ପାରସିକ ଶବ୍ଦ, ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ସୁରତ୍ରାଣ ଆଉ ଆଲାବଦିନ ଏ ଦୁଇଟି ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷଦାସ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଷଦାସଙ୍କ କଳସା ଚଉତିଶା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ କଳସା ଚଉତିଶା ବିଷୟରେ। ସେ କଳସା ଚଉତିଶାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଫରମାଣ। ଫରମାଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆଦେଶ ବା ଆଦେଶ ପତ୍ର। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହିଛି ଅଗର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତାରେ ରହିଛି ତୁରୁକ, ଅଲେଫ, ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରେମଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତାରେ ରହିଛି ଗୁମଟ, ମାଦଳାବାନ୍ଧିରେ ରହିଛି ମୁଗଲେ, ପାତିସା, ନବାବ, ଦିଲ୍ଲୀ, ସଲାମ, ଫରଜ, ଇମାନ, ମକରମ ଖାଁ, କିଲା, ଅମଳ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ଅତରେ, କ୍ଷୀରି, ଦ୍ୱୀପମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏସବୁ ରହିଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେମିତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ କାବ୍ୟରେ ରହିଛି ବାରୁଦ, ଜୁହାର, କାଗଜ, କଡ଼କା, ପିକଦାନୀ, ଦରକାର, ବଜାର, ଟଙ୍କା, ଚୋଖ। ସେମିତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଚମ୍ପୁରେ ରହିଛି ଖରାପ, ଖିଆଲ, ଦରଦ, ବାରୁଦ, ହୁକୁମ, ଜହର, ଠାକୁର, ରାଜି, ଫରୁଆ, ଫୌଜ, ତାଜ, ହଜାର ଆଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେମିତି ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନାଙ୍କ ସମର ତରଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଓକିଲ, ଖରଡ଼, ଇନାମ, କନାଟ, ଜମ୍ବୁର, ଗାର୍ଦି, ତୁର୍କୀ, କମାଣ୍ଡ, ସର୍ଦ୍ଦାର, ଗୁନା, ହୁନ୍ଦର, ଫତେ, ମାଇନା, ଖିଲମତ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ, ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ଆଦିଙ୍କ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଧାରା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଆଧାରରେ ଆମର ଭାଷା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଧାରରେ, ତୃତୀୟଟି ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ସାମାଜିକ ଆଧାରରେ। ଏହି 4ଟି ଆଧାରରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ
ଭାଷା ମଧ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାବନିକ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଭାଷା ଦେଇକି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଧାରରେ କ'ଣ ସବୁ ତା'ର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନେବେ। ଆଉ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେମିତି ବନେଇ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ତ ରହିଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ନୋଟ୍ସ ବନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ସବୁ ଅନେକ ବହିରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ସ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଆଧାର। ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଧାରରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବିଚାର ବିଭାଗ, ତାପରେ ରହିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ତାପରେ ରହିଛି ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ। ତ ଏଇ ବିଚାର ବିଭାଗକୁ ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଆଧାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ବିଚାର ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆଉ ରହିଛି ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ। ତ ବିଚାର ବିଭାଗରେ କ'ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି? ଅରଜି, ଅସଲ, ଅମଳ, ଶାସନ, ଅକ୍ତିଆର, ଅଦାଲତ, ଅମାନତ, କାଜି, କାନୁନ, କାଇଲି, କସୁର, କାଏମ, କୈଫୟତ, ଖାରଜ, ଖଲାସ, ଖାନ୍ତଲାସ, ଜାଲ, ଜବାବ, ଜରୁର, ଜାମିନ, ବାକି, ମିସଲ, ନିସାବ, ପରୱାନା, ନଜରବନ୍ଦୀ, ଦରବାର, ହାକିମ, ହାଜିର ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖିବା। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ରହିଛି ଆବାଦ, ଅବକାରୀ, ଅମିନ, ଆମଦାନୀ, ଇଜ୍ରା, ଇସ୍ତିହାର, ଇଲାକା, କରଜ, କାନୁନଗୋ, କିଲା, କିସ୍ତି, ଖଜଣା, ଖାତା, ତହସିଲ, ଖରିଫ, ଫସଲ, ଚପରାସୀ, ଜମା, ତହସିଲ, ଦଖଲ, ମୁନିସ, ଦେୱାନ, ନକଲ, ନାଏବ, ପ୍ରଗଣା, ପିଆଦା ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରହିଛି ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଥାନା, ସିପାହୀ, କଏଦୀ, ଜବତ, ଜାମିନ, ଦଫାଦାର, ହାଜତ, ଫୌଜ, ଗିରଫଦାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ଏ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଆଧାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଧାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଯେମିତି ଆମର ଜାମା, କାବା, ପାଇଜାମା, ରୁମାଲ, ଶାଲ, ଚାଦର, ତକିଆ, ବୁର୍ଖା, ଖାକି ପ୍ରଭୃତି ପୋଷାକପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେମିତି ବାଜୁବନ୍ଧ, ପାଉଁଜ ଆଦି ଅଳଙ୍କାର, କିସମିସ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ବେଦନା, ଅନାର, ଅଙ୍ଗୁର ଆଦି ଫଳ ମଧ୍ୟ, ଓ ଶସ୍ୟ, ହାଲୁଆ, ଜଲେବି, ଚପାତି, କଲିଆ ପ୍ରଭୃତି ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷର ସବୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। କାଗଜ, କଲମ, ଚଷମା, ସୀସା ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଧାରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏଇ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟଟି ଆମର ରହିଛି ଧାର୍ମିକ ଆଧାର। ତ ଧାର୍ମିକ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି? ପାରସିକ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି? ଅଜନା, ଅଜନଗା, ନମାଜ, ଫଜର, ଜୋହର, ଅସର, ଅଜନଗା, ରୋଜା, ମହରମ, ମସଜିଦ, ଅଲବିଦା, ଏସା, ଇଦ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ନୀତିଦିନିଆ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କେତେକ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଜାବନିକ ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ନେଇଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାବନିକ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି ଅରମାନ। ଅରମାନର ମୂଳ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଇଚ୍ଛା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ରାଗ, ହିଂସା, ପ୍ରତିଶୋଧ। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ଜାବନିକ ଶବ୍ଦଟା ରହିଛି କାଏଦା। ଆମେ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିୟମ, ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛେ ଯେ କୌଶଳ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ କିସ୍ମତ। ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଗ ବା ଲାଞ୍ଚ। ସେମିତି ଖାନା, ଜାବନିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଖାନା, ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘର ବା ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ସେମିତି ଆଉ ରହିଛି ଖିଲାଫ।
ଖିଲାପର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିବାଦ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତା'ର ଅର୍ଥ ଅବହେଳା। ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତାମସା। ତାମସାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଆଙ୍ଗ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା, ଯାହାର ହେଉଛି ଖାନଦାନ। ଖାନଦାନର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବାର, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ସେମିତି ତକରାର। ତକରାରର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଲଟ ପାଲଟ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଳି। ସେମିତି ତୁଫାନ। ତୁଫାନର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ତା'ର ଓଡ଼ିଆରେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଝଡ଼। ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଅର୍ଥ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ। ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ପକେଇଛି। ଆମେ ନିତିଦିନରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଯେମିତିକି ଅଇନା, ଅଇବ, ଅୟସ, ଔରତ, ଅକ୍ତିଅର, ଅକଲ, ଅକସ, ଅଚାନକ, ଅତର, ଅତଲସ, ଅସଲ, ଅମଳ, ଅଫିମ, ଆଇନ, ଆସାମୀ, ଆଶା, ଇଜରା, ଇସ୍ତଫା, ଇସାରା, ଇସ୍ତିହାର, ଇନାମ, ଇଦ୍, କଜିଆ, କଦମ, କାଜି, କବଲା, କବର, କମାଲ, କସମ, କସେଇ, କାନୁନ, କାଫଲା, କିତାବ, ଖଲିଫା, ଖବର, ଖାସା, ଗାଏବ, ଜବତ, ଜମା, ଜାହାଜ, ଜିନିଷ, ଜାମିନ, ଜମିଦାର, ଜାହିର, ସାଲିସ, ସାହେବ, ଶିଶି, ସହର, ସୁଲତାନ। ତାପରେ ରହିଛି ହଜମ, ହାରମି, ହାଜର, ହୁଲିଆ, ହଇଜା, ହାୱା, ସ୍ୟାହି, ସଫେଇ, ସଫେଦ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆରବୀୟ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆମେ ତାହାକୁ ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରସିକ ଶବ୍ଦ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି। ପାରସିକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଅଗଲ ବଗଲ, ଅଜଗଦି, ଅଜବ, ଅନ୍ଦାଜ, ଅନିଶା, ଆରାମ। ଅନ୍ଦାଜ ଦୁଇଥର ଲେଖି ଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗୁର, କାବୁ, କବାବ, ଗରମ, କଫ, ଗଞ୍ଜି, ଚଷମା, ଚର୍ବି, ଚାକର, ଗୁମାସ୍ତା, ଜମାନା, ଚାନ, ପିଆଦା, ପାର୍ସି, ବଦନାମ, ବକ୍ସି, ବଗିଚା, ସୁଜି, ସଙ୍ଗୀନ, ସୁଧ, ହଜାର ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ଅନେକ ପାରସିକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଦେଖ, ଏଇ ଚଷମାଟି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ଚଷମା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ? ଏଇଟା ଆସେ ବଗିଚା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ବି ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେସବୁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ନୋଟ୍ସରେ ବନେଇଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି ନା କୁଲି, କଇଁଚି, ଚାକୁ, ଚପାତି, ତୁର୍କୁ, ତୋପ, ବନ୍ଧୁକ, ବାରୁଦ, ସୁରାକ, କାବୁ, କୋର୍ମା, ଗାଲିଚା, ଚକମକି, ଦାରୋଗା, ତୁରୁଖ, ଅରମାନ ଇତ୍ୟାଦି ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ତେବେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଂରାଜୀର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମ ଓ ଯାବନିକ ଭାଷାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯାବନିକ ଭାଷାର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଯାହା ଆମର ଟପିକ୍ ରହିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉପରେ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୈଦେଶିକ ଭାଷାର ତ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆମେ ଆଜି ଯାବନିକ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେମିତି ଆମର ଆରବୀ ହେଉ, ପାର୍ସି ହେଉ, ତୁର୍କୀ ହେଉ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାବନିକ ଭାଷା ରହିଛି, ସେ ଯାବନିକ ଭାଷା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଆମର ଇଂରାଜୀ ରହିଛି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଛି ଆମର ଯାବନିକ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯାବନିକ ଭାଷାର ବହୁଳ ପ୍ରଭାବ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ହେଉ,
ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଅଭିଲେଖରେ ଦେଖିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଧାର ହେଉ, ଯେମିତି ବିଚାର ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ, ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଆଧାର, ଧାର୍ମିକ ଆଧାର, ଏ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଯାବନିକ ଭାଷାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲେ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ବୈଦେଶିକ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର, ତ ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ରହିଲା। ଆମେ ଆହୁରି ଆଉ 2-3ଟି କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷାର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଇଂରେଜ ଭାଷାର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଭାଷାର କିଭଳି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମୟ କାଢ଼ିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆଣିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି, ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତେବେ ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଜି ନୂଆ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ଯାହାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।